واہ جناب والا واہ، ہم کریں تو بدعت، دیوبندی اور اہل حدیث کچھ بھی کرتا رہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، وہ دین ہے۔ غلام رسول صاحب، دیوبندی اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ صرف الزام لگانے سے نہیں بات چلے گی۔ دیوبندی اور اہل حدیث ہمیں ہر بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام نہیں ہوا، یہ بدعت، وہ کام نہیں ہوا، وہ بدعت۔ اب جو ان کی مسجدوں میں کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کیا یہ ساری چیزیں ہمارے، اور ایک لاؤڈ اسپیکر، یہ چار چیزیں کیا ہمارے پیارے نبی کے دور میں کارپیٹ تھا، لائٹیں تھیں، پنکھے تھے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جاتی تھی؟ نہیں دی جاتی تھی۔ تو پھر ہمیں بدعتی ہونے کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت؟ وہ خود کرے تو صحیح، اگر ہم کریں تو ہم بدعتی، ہم جہنمی ہو گئے۔ تو یہ تو دونوں میں آ رہے ہیں نا کہ ہم وہ جو کر رہے ہیں وہ دین میں لکھا ہوا ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہم دین سے خارج ہو گئے، ہم بدعتی ہو گئے۔ تو یہ تو غلط ہے نا کہ بدعت بدعت بدعت، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ غلام رسول صاحب، اتنے بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث آپ کو ہر بات میں بدعت بدعت کا طعنہ دیتے ہیں، آپ اس کو شاید میرا خیال ہے بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بدعات ہے وہ کوئی بھی کرتا ہو، جو بدعت کرے گا یعنی جو جرم کرے گا اسے مجرم کہا جائے گا۔ اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت ہم جشن ولادت کے حوالے سے بیٹھے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ان کا کہنا یہ ہے، اہل حدیث یا دیوبندیوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں منایا۔ اب اگر کوئی شخص مناتا ہے دین سمجھ کے تو وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پنکھے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کارپیٹ نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر پر آذان نہیں تھی، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی بدعت ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کا کہنا نہیں ہے، یہ آپ کے جو بڑے ہیں انہوں نے آپ کو سکھایا ہے، آپ نے ان کی تقریروں میں سنے یہ الفاظ، کیونکہ یہ الفاظ میں نے بھی خود سنے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم ہم کو بدعت کا لقب دیتے ہو کہ تم یہ کام کرتے ہو، بدعت تیجا کرتے ہو، 10واں کرتے ہو، 40واں کرتے ہو، کل کرتے ہو، برسی کرتے ہو، یا عید میلاد النبی، یا جو بھی اس طرح کی چیز جسے تم دین سمجھ کے کرتے ہو، اگر وہ ہم کہتے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ تم بدعت کا ارتکاب کرتے ہو تو آپ کو یہ چیز بری لگ رہی ہے، لہذا آپ نے ان کو طعنہ دے دیا، آپ نے ان سے سوال کر لیا کہ پھر تو تم بھی بدعت ہو، تمہاری مسجدوں میں کارپیٹ، تمہارے لاؤڈ اسپیکر۔ تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سمجھنا ہی پڑے گا بدعت ہے کیا۔ جب تک آپ یہ بات سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ جیسے لوگ یہی سوال بار بار کرتے رہیں گے، اور ہر دفعہ جب بھی عید میلاد النبی آتا ہے آپ کی طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہوتی ہے کہ یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت، پھر تو یہ بھی بدعت، کیونکہ آپ کو یہ طعنہ شاید برا لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر آپ یہ کسی کو نہیں کہیں گے۔ دیکھیے، بدعت کو دو طرح سے سمجھیے، ایک لغوی اعتبار سے اور دوسرا شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ لغت کے اندر لغوی اعتبار سے بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ اللہ کے جس نے بغیر کسی سابقہ مثال کے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمایا، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے دیکھ کے حیران کیوں ہوتے ہو؟ تو ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ کی یہ بات ہے تو بالکل درست ہے کہ یہ کارپیٹ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ پنکھا بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، اسی طرح لاؤڈ اسپیکر پر جو اذان ہے وہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، مولوی جس مائک سے بول رہا ہوتا ہے، تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، سامعین جس اسپیکر سے سن رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ اس سینس میں بول رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں، بدعت کا معنی ہے نئی ایجاد۔ لیکن وہ چیز جو اصطلاح شریعت کے اندر بدعت کس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، پر جس نے محمد کے لائے ہوئے دین کے اندر کسی بھی نئی بات کا اضافہ کیا، اس نے بدعت کا کام کیا، وہ عمل مردود ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کے اندر نکالے گئے کسی بھی نئے طریقے کو، بدعت کی جو ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کی اصلاح ہو جائے گی، اور آپ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آج تک میں جہاں پر کھڑا ہوا تھا کیا وہ گمراہی تھی۔ دیکھیے، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں دین کے اندر نکالے گئے کسی نئے طریقے کو، وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکے، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔
मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, ये आप समझने की कोशिश करें। बिदअत दीन के अंदर निकाले गए उस नए तरीके को कहते हैं कि जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल किया जाता हो, यानी उम्मीद रखी जाती हो, और करने पर सवाब और ना करने पर गुनाह का फतवा लगाया जाता हो। अब आप समझिए कि जो बंदा लाउड स्पीकर पर अजान दे रहा, क्या वो इस बात की उम्मीद रखता है कि मैं लाउड स्पीकर पर अजान दूंगा तो मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा और बगैर लाउड स्पीकर के दूंगा तो मुझे कम सवाब मिलेगा? क्या ऐसा है? नहीं है। इसी तरह मस्जिद में दर्स हो रहा है, जो लोग कारपेट पर बैठकर दर्स सुन रहे हैं या पंखे के नीचे बैठकर दर्स सुन रहे हैं, क्या उनका ये मानना है कि अगर कारपेट ना होता या ये पंखे ना होते तो हमारे सवाब में कोई कमी आ जाएगी या हमें गुनाह मिलेगा? ऐसा भी नहीं। जो शख्स कारपेट पर बैठकर दर्स सुन रहा है या जो शख्स पंक्ति के नीचे बैठकर दर्स सुन रहा है, उनका यही तसव्वुर है कि पंखा बंद भी हो जाए तो हमारे अगर सवाब में कमी नहीं आएगी। तो मालूम ये चला कि बिदअत उस चीज को कहते हैं कि जो काम नया हो और उस काम के जरिए से अल्लाह का तकर्रुब हासिल किया जाता हो और करने पर सवाब और ना करने पर गुनाह का फतवा लगाया जाता हो। जो बंदा पंखे के नीचे बैठकर सुन रहा है, उनका मानना है कि उसको भी उतना ही सवाब मिल रहा है। जो पंखे बंद में सुन रहा है, लोड शेडिंग है, लाइट नहीं है, फिर भी उनको यही कहना है कि हमें उतना ही सवाब मिल रहा है, क्योंकि यही तसव्वुर और यही कौस। अब यहाँ पर बात यह आती है कि इंसान जब बिदअत की तरफ जाता है तो गुमराही की तरफ चला जाता है, और बिदअत का ठिकाना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, जितनी बिदअत है वो सब गुमराही है, और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर बिदअत गुमराही की तरफ लेकर जा रही है। देखिए, जो लोग बिदअत के मुर्तकिब होते हैं, उनका कहना यह होता है कि ये अमल कर लो सवाब मिले, ये अमल करो सवाब मिलेगा, यानी वो दीन में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। पंखा दीन नहीं है, लाउड स्पीकर दीन नहीं है, यानी कोई शख्स दीन समझ के लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दे रहा कि इसके बगैर अजान देंगे तो गुनाह मिलेगा या वो अजान कबूल नहीं होगी। तो जैसा एक सवाल के ये जो 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, ये बिद्दत में शुमार होगा क्या हमारा? जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल बिद्दत में यूं शुमार होगा, क्योंकि इस अमल की दलील किताब और सुन्नत में मौजूद नहीं है। मेरी बात दोबारा समझिएगा कि बिदअत की डेफिनेशन अगर आप समझ लेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। बिदअत वो अमल है जो दीन की शक्ल में हो, जो दीन की शक्ल में हो, जिसके जरिए से अल्लाह का तकर्रुब हासिल किया जाता, लेकिन उस अमल की दलील किताब और सुन्नत में मौजूद ना हो। अब जो बंदा रबीउल अव्वल मना रहा है, वो अपने मनाने को क्या समझता है? सवाब का। अच्छा, ना मनाने वालों को आपने जिस इल्जाम के अंदर आज आप कटहरे में खड़े हुए हैं, आप पर इल्जाम क्या था कि आप ये नारे लगाते फिर रहे थे सिवाय इब्लीस के, सभी खुशियां मना रहे। अब बात यह है कि आपने ना मनाने वालों को क्या बना दिया? इब्लीस बना दिया, और जो मना रहे हैं उनको आप नेक इंसान समझ रहे हैं कि सवाब का काम है। यही बिदअत है। क्यों? क्योंकि इस अमल की दलील कुरान हदीस में मौजूद नहीं है। वकील साहब मिस्टर जिशान, आपने जो दलील मुझको कुरान से दी, सूरह यूनुस पारा नंबर 11 आयत नंबर 53 से 58 आयत नंबर 58, वो मैंने आपके सामने रेफरेंस उन्हीं की किताब कंजुल ईमान से आपको निकाल के दिखा दिए। उसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि रहमत से मुराद कुरान है। हालांकि मौलवी साहब ने आपको किस तरह से गुमराह किया, जो क्लिप आपने इसका रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा है यहाँ पर मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि उनका जश्न विलादत मनाओ, रहमत से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो ये अमल बिदअत है कि जो दीन समझ कर किया जाए। आप वैसे आप यानी कुछ भी करते रहे, अगर आप उसको दीन का नाम नहीं दे रहे तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप कहते हैं दीन है। जिसने मनाया वो नेक इंसान है, जिसने नहीं मनाया वो इब्लीस है। बस यही तो बिदअत। इसी तरह आपका कहना है मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद, ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो ये दुरूद फातिहा न्याज ये कर रहा है, तीजा 10वां 40वां जो कर रहा है, आपका मानना ये नेक इंसान ऐसे ही, और जो नहीं मना रहा उसको आप क्या कह रहे हैं? मरदूद, मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। अच्छा, अब आप सोचिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद भी दुनिया से रुखसत, नबी की जिंदगी के अंदर नबी के रिश्तेदार भी दुनिया से रुखसत हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा भी दुनिया से रुखसत हुए। अच्छा, अगर ये दुरूद तीजा 10वां 40वां जिसके आप कायल हैं और जिसके करने पर आप सवाब और ना करने वाले को आप मरदूद कह रहे हैं, अगर ये अमल हम किताब सुन्नत में ढूंढे, आपने कभी किसी हदीस के अंदर सुना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का तीजा 10वां 40वां किया हो? मैंने कुरान और हदीस का पूछा है आपसे, नहीं सुना। अच्छा, अगर कुरान और हदीस में मौजूद होता तो यकीनन ये अमल दीन होता, लेकिन जब ये अमल कुरान और हदीस में मौजूद नहीं
तीजा 10वां 40वां नबी की जिंदगी में नबी के रिश्तेदार फौत हुए, नबी के सहाबा फौत हुए, ये अमल किताब और सुन्नत में मौजूद नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? बिदअत कहेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात को समझा।